सतगुरु जी जदों सुल्तानपुर तो तुरदे ने ते गुरु साहब जी वख-वख थावां ते पड़ा करते जाते। ते कमाल की गल तुसीं इतिहास च वेखियो, जिथे जिथे गुरु जी ने चरण पाए उथे उथे आउण वाले गुरु साहिबाना ने बहुत वड्डे वड्डे हरमंदर कह लो, गुरुद्वारे, धर्मशालावां बनाईयां। सो वो अस्थान पूजनीक होए। आप संगत बख्शो असीस, थोड़ा समा आपां सतगुरु दे जो इतिहास दा लाहा लै सकीए जी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जदों भाई गुरदास जी दी आपां ये वार पढ़ी कि बाबा पहनदा सचखंड नौ निध नाम गरीबी पाई, वो दात नूं प्राप्त करके फिर बाद विच जो कौतक गुरु जी ने वरताए, उस तो बाद भाई जी ने तुकां वरतियां सी कि बाबा देखै ध्यान धर, जल दी सब पृथ्वी दिस आई, बाजों गुरु गुबार है करदी सुनी लुकाई, बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोधन तरत लुकाई। सुल्तानपुर की धरती तो जदों गुरु जी निर्णय करदे आ, बाबा मरदाना जी नूं जदों फिरंदा जी कोलों रबाब नवी मंगाउंदे आ, बेबे नानकी दा विच योगदान पवाउंदे आ, क्योंकि इस्त्री जाति नूं महाराज कदे भी अपने धर्म तो दूर नहीं करदे। सतगुरु जी जदों इत्थों चाले पान लगदे ना संगत जी, बड़ा विरोध होया महाराज जी दा। इत्थों तक महाराज दी सੱਸ चंदो राणी कहंदी जे फकीरी बनना सी ते मेरी धी नाल विआह क्यों कराया, पुत कानू जम्मे। रामो मासी आ महाराज दी, गुरु साहब नूं बहुत कुछ कहा ते महाराज ने उन्हां दे प्रथा एक शब्द वरतिया सी कि असी तां अलवेले आ, महाराज दे चरनां दे भौरे आ, पर तुहाडा पोता साडे तो भी वड्डा मस्ताना होवेगा। सो ये दाता गुरु साहब सच्चे पातशाह जी सतगुरु ने भी कहा कि असी कोई सदीवी नहीं घर बार छड्ड के चले, कुछ समय लई चले आ। ते दूजी गल महाराज ने यह भी कही सी, उस समय अपनी सस मां नूं महाराज कहन लगे किस घर दीयां गल्लां करदे हो, एक दिन छड्ड के ते जाना ही आ। गुरु साहब कहंदे सदीवी कोई रिहा इत्थे। सो ये सारा कुछ महाराज ने अपने तन ते झल्लिया, काहदे लई कि सानू गुरु साहब सच्चा पातशाह चंगा जीवन दे सकन। विद्वान कहते ने कि महाराज सच्चे पातशाह चिट्टे दिन चढ़े उदासियां नूं तुरे सी। जदों महात्मा बुद्ध जी अपने घर नूं त्याग के ते संगत जी सच की प्राप्ति लई जांदे ते रात नूं गए सी। उहदा एक कारण पता की सी, वो आप लिखते ने कि दिने नहीं सी जा सकता, मैनू इस्त्री दे मोह ने रोक लेना सी, मैनू मेरे पुत दे मोह ने रोक लेना सी, पर वो रात नूं चोरी निकल गए सी। पर गुरु साहब नूं किसे दे मोह ने नहीं रोकिया, क्योंकि सतगुरु जी इस संसार दे उत्ते जदों आए ने, वो परमात्मा वालों एक बख्शी हुई रूह कि गुरु पातशाह जी नूं दुनिया दे किसे मोह लालच ने अपने गरीबान दे विच नहीं लिया। सो खैर गुरु साहब जी जदों चाले पाउंदे ने ते इतिहास दे विच हुंदा संगत जी कि महाराज जी सुल्तानपुर तो तुर के ब्यासा नूं पार करके सब तो पहला जिहड़ा पड़ाव महाराज करदे ने, इत्थे गुरु साहब जी मरदाना जी नाल टिके आ। सतगुरु दी बाणी दा कीर्तन होया ते भाई मरदाना जी कहंदे महाराज जी थां बड़ी रमणीक आ, इत्थे बड़ा टिका है थां दे विच। ते गुरु साहब ने वार दिता सी मरदानिया, आउण वाला भारी पुरख एक आवेगा ते ये अस्थान वसदा होवेगा। वो केड़ा अस्थान सी संगत जी? वो सी गोइंदवाल साहब, जिथे गुरु साहब ने सब तो पहला चरण पाए अपने। गुरु जी इत्थे रोकदे आ, कीर्तन दियां शहबरां चलदियां, इत्थों चल के महाराज जी खडूर साहब आउंदे आ। खडूर साहब किन्हां दे कोल गुरु साहब आए? इत्थे एक चौधरी है तख्त मल, जिहड़ा सुल्तानपुर दे पार दुराहे असी जदों पढ़दे आ सरां दा 72 पिंडां दा चौधरी सी। इहदी एक धी है, उहदा नाम इतिहास दे विच माई विराई करके आया। ये 7 भरावां दी कलौती भैन सी ते खडूर दे चौधरी महमे दे नाल विआही होई सी। गुरु साहब जी कहंदे जदों इस नगर पहुंचे ते एक रुख थल्ले रुके, सतगुरु दी याद च जुड़े ते माई वैराई जी ने महाराज सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते। नूरानी अरशी चेहरा वेख्या,
ਗਦ ਹੋਈ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਈ ਵੈਰਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਈ ਵੈਰਾਈ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਸ ਮਾਈ ਵੈਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਗ ਤੇ ਚਾਟੀ ਵਿੰਡ, 3 ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਬ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਅਕਸਰ ਟਿਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਣੇ ਰੁੱਖ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੋਤ ਜੁੜੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਰਸਦ ਮੰਗਾਈ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੋਖ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਦੀ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਤੀਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਾਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਦਪੁਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜੁਆਰੀ ਨਸ਼ਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਡਾਹਤਾ, ਛੰਨ ਪਾਤੀ, 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਜਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੋ ਤੇ ਪਰੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਗ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਂਗੇ।
ਤੇ ਕੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਪ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਿ ਕੌਣ? ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਥਿਤੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰੋ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ? ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਇਹ ਕੋੜੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਰਬਾਸ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਚੋਂ ਵਕਾਰ ਠੱਗ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਏ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਮਨ ਦੀ ਕੋੜੀ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਛੇੜ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਚੱਖਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਗ, ਜਿਨ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਵਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਵਾਸ, ਸਭਾ ਕਾਲਕ ਦਾਗਾ ਦਾਗ, ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ, ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਤਾਰ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਦੀ ਸੁਰ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜੀ ਕਰ ਪਾਵਨ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਤਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਗ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਵਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਗਰਸੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ